વડોદરા શહેરના છેવાડે દરજીપુરા વિસ્તારમાં આવેલા પાંજરાપોળમાં મૂકેલા બકરાઓ ગેરકાયદેસર વેચવાના આક્ષેપ થતા માહોલ ગરમાયો છે। સમગ્ર મામલે બકરાના માલિકોએ બાપોદ પોલીસ મથકે અરજી આપતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। લગભગ દોઢેક મહિના અગાઉ નડિયાદ ખાતેથી 1000થી વધુ બકરા ભરેલ ટ્રકો ઝડપાયા હતા, જે બાદ કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી આ તમામ બકરા વડોદરાના દરજીપુરા ખાતે આવેલા પાંજરાપોળમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા। જે પાંજરાપોળ સંસ્થાનો એક મહત્વનો હેતુ પશુઓને કતલખાને જતા અટકાવવાનો છે। સાથે જ જે પશુઓનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો હોય તેમને આશ્રય આપીને તેમને સુરક્ષિત જીવન પૂરું પાડવાનો હોય છે। ત્યારે એ જ પાંજરાપોળના સંચાલકો દ્વારા આ બકરા ગેરકાયદેસર વેચી દેવાના આક્ષેપ થતા માહોલ ગરમાયો છે। આ ઝડપાયેલા બકરાઓના મૂળ રાજસ્થાનના માલિક નેમીચંદ ખટીકે નડિયાદ કોર્ટમાં બકરા પરત મેળવવા ફરિયાદ કરી હતી, જે બાદ કોર્ટમાંથી ઓર્ડર લઈ પાંજરાપોળમાં બકરાની પરિસ્થિતિ નિહાળવા આવતા પાંજરાપોળના સંચાલકોએ તેમને અટકાવી દીધા હતા અને પાંજરાપોળમાં ગોતવા નહીં દઈ નામદાર કોર્ટના આદેશની પણ અવગણના કરી હોવાના આક્ષેપ કરી બકરાના મૂળ માલિક નેમીચંદ ખટીકે પાંજરાપોળના સંચાલકોએ ગેરકાયદેસર બકરા વેચી નાખ્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે। સાથે જ કેટલાય બકરા સાર સંભાળના અભાવે મૃત થયા હોવાના પણ આક્ષેપ કર્યા છે। સમગ્ર मामले तेओए बापोद पुलिस मथक में अर्जी आपी कायदेसरनी कार्यवाही करवा विनंती करी है। हमारा ये पुलिस स्टेशन है, इसमें हमने बकरे पकड़े थे जो पांद्रापोल हमारे बकरे गोरक्षक वालों ने पकड़ के और पांद्रापोल में डाल दिए 1062 बकरे, जिसमें से पांद्रापोल वाले हमारे जो बकरे हैं उनको बड़ौदा मार्केट में बेच रहे हैं और हम गौशाला के अंदर जाते हैं, कोर्ट का आदेश लेके भाई हमें बकरे का पालन पोषण खुद मालिक करेंगे तो हमें अंदर घुसना ही नहीं देते हैं। जब हमें पता चला अंदर गए कि भाई बकरे तो ये बेच रहे हैं, तो हमने बड़ौदा में तपास की। 4-5 दिन से हम घूम रहे हैं यहाँ पे और हमें पता चला कि बकरे बेच रहे। तो आज हमने ये 2 बकरे जो गौशाला वाले ने बेचे, राजीव शाह जो है उनके जो सुपरवाइजर है उन्होंने बेचा है, पुलिस ने पकड़ के अंदर बिठा रखा है और वो बकरे हमारे ही है। और अभी पुलिस के साथ हमारा यही है कि पुलिस यहाँ से FIR काटे इनके खिलाफ और हमारे बकरे दिलावे। नहीं, कान में एक तो वो कुड़क डाल रखी थी, उससे वो निकाल रखी है कुड़क इन्होंने, और दूसरा हमारे जो बकरे का निशान है ना, वो बकरा के निशान हमें मिल गए और बकरे को 6 महीने तक हम पालते हैं। जैसे ही वो बकरे के पास गए, बकरे हमारे पास दौड़ के आ गए। हाँ, बकरा दौड़ के हमारे पास आ गए। हमारे से वो जैसे अपन नहीं मिलते दूर से, वैसे हमारे साथ मिले वो। हाँ, बकरे ने हमें पहचान लिया, हमें बकरे ने बकरे को पहचान लिया। हाँ, अभी हमारी मांग यही है कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो गौशाला का जो अध्यक्ष है राजीव शाह के खिलाफ FIR कटनी चाहिए, क्योंकि गौशाला के अंदर उनका सुपरवाइजर है, वो बकरे को बेच रहा है और राजीव शाह के कहने से बेच रहा है। अभी एक बार हमारे सामने उसने कबूल लिया, अब पुलिस के कस्टडी में है। अब वो कुछ भी बयान लेवे या बयान देवे। ये राजीव शाह है, वो दरजीपुरा में पांद्रापोल में काम करता है, पांद्रापोल का अध्यक्ष है मेन, और हम अंदर जाते तो हमें घुसने ही नहीं देता है वो, और ये बकरे बेचता है और ये बकरे बेचता रहता है। जैसे ही हमें पता चला तो हम 1 महीने से यहाँ बड़ौदा है, आज हमें पता चला वो बकरे 10 दिन से वहाँ है। अभी आपने कैसे पकड़ा? अभी तो वो बकरे हम पता कर रहे हैं ना, जैसे किस किस को बेचा है। हम CID से जैसे देखना चाहिए, जैसे पुलिस कार्रवाई करती है वैसे हम देख रहे भाई कहाँ बेचा। हमें 4 दिन लगा इन बकरों को पकड़ने में। और कोर्ट का आदेश है हमारे पास। हम 8 तारीख को कोर्ट का आदेश लेके पुलिस के साथ यहाँ पांद्रापोल आए थे। राजीव शाह ने स्पष्ट मना कर दिया, तुमको जहाँ जाना जाओ, मैं बकरे नहीं छोड़ूंगा। तो यही राजीव शाह, ये हिंदुस्तान के न्यायपालिका के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और हमें हमारा न्याय दिलाए। हमने 2 कोर्ट से आदेश जीता है, इनकी जो रिवाइजन अर्जी थी वो भी कोर्ट ने खारिज कर दी, फिर भी ये कोर्ट से ऊपर होके हमें बकरे नहीं दे रहा है। अभी हमारा जो है हाई कोर्ट में मतलब कर रखी है और वो विचाराधीन है वहाँ पर। આ સમગ્ર મામલે જાણ થતાં બકરાના મૂળ માલિક સાથે ખટીક સમાજના લોકોએ ગેરકાયદેસર બકરા વેચાણ હોવાની વાતની સત્યતાને ચકાસવા તપાસ કરતા 2 બકરા તેઓને તુલસીવાડી વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યા હતા। જે બકરાઓને તેઓએ ત્યાં મોટા કર્યા હોવાથી બકરા પર કરેલ તેમની નિશાની અને પાંજરાપોળનો ટેગ મળી આવતા તેઓને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે આ તેમના જ બકરા છે જે પાંજરાપોળમાં મુકાયા હતા। ત્યારે તમામ લોકો ઝડપાયેલા બંને બકરાને લઈને કુમારવાડા પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા। ત્યાંથી આ કેસ બાપોદ પોલીસ મથકમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે અને હવે બાપોદ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। આ ખટીક સમાજના બકરા છે। આ લોકો દર વર્ષે પાલન પોષણ કરે છે, નાનપણથી મોટા બકરા કરે છે।
રાજીવ શાહજી કહે છે, હજુ બી એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે એક બી બકરો પાંજરાપોળમાં નથી મર્યો. આ તમને પાંજરાપોળનો જ વિડીયો દેખાડું છું. રોજ કેટલા બકરા મરે છે, કેટલા એ લોકો બેહોશ કરીને બહાર વેચે છે. આજે બી પાંજરાપોળથી 11 બકરા નીકળેલા હતા, એમાં 2 બકરા અમે લોકોએ પકડ્યા છે. એટલે આ બધાની મિલી વગત કે છે. જ્યારે ત્રિપાઠીજી, હું નામ ત્રિપાઠીજીનું રાજેન્દ્ર ત્રિપાઠીજી કહે છે કે એક બી બકરો નહીં મરવા દઉં, તો આજે રાજન ત્રિપાઠીજી આ બકરા જો તમે એક ખટીક બચારાની હાઈ કેટલી લીધી છે જો, એ લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા છે. આજે અમે લોકો કુંભારવાડા વિસ્તારમાં અમને ફોન આવેલો ગઈકાલે 3 દિવસથી કે તમારા બકરા એ ગાડી વેચાઈ રહ્યા છે. તો રાજસ્થાનથી બધા વેપારીઓ આવ્યા. આજે અમે કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં બકરા પકડી લીધા છે, બકરા વેચતા. તો આ પાંજરાપોળમાંથી બકરા બહાર નીકળ્યા કેમ ના? એમાં નથી છોડ્યા એ લોકોએ સ્ટે લઈ લીધો કે હું લઈ લીધો. બકરા મેડમે કોર્ટમાંથી જજ મેડમે છોડી દીધા. પોલીસને કહી દીધું, પ્રશાસનને કે તમે જાઓ બકરા છોડાઈને લાવો, સાંજે 5 વાગે મને રિપોર્ટ આલો. તો એ લોકો મેડમનું બી નહીં માનતા, જજનું બી નહીં માનતા, કઈ જ નહીં, સ્ટે પર સ્ટે લેતા આવ્યા. હવે આજે વેપારીઓએ બકરા પકડ્યા છે ચોરીના. એ લોકો ચોરી. અમારી માંગ છે કે આ લોકો આવી રીતે કેટલા બકરા વેચી રહ્યા છે રોજ. ત્યાં ગાયો ભેંસો બધું જ છે. એ લોકો રોજના કેટલું બધું વેચે છે. કોમ્બર જ છે, સીધું દેખાય. આપણી જોડે વિડીયો છે, રોજ એમના જ માણસો વિડીયો મોકલે છે, રાજીવ શાહના જ, કે આ જો અમારા પાંજરાપોળથી આટલા બકરા બહાર જાય છે. આટલું પ્રૂફ સાથે કોણ આલે આપણાને? તો આ આખું બહુ મોટું કૌભાંડ છે. એક બકરો આજે કિંમત જો આ 40-50 હજારનો બકરો છે, એ લોકો આ બકરાની કિંમત 40-50 હજારમાં બહાર વેચી રહ્યા છે. હવે આ જ બકરાની કિંમત એ લોકો 12,000-15,000 નાના બકરા દેખાડે છે. નિશાન સાથે પકડ્યો છે, પાંજરાપોળમાં નિશાન હોય છે એની સાથે. બસ અમારી માંગ છે કે આ જે રાજસ્થાનના વેપારીઓ છે એમને પૂરેપૂરો સહકાર મળે. સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવા TNN ન્યૂઝની ટીમ પાંજરાપોળ પહોંચી હતી, જ્યાં કર્મચારીઓએ મીડિયા કર્મીઓને પણ અંદર પ્રવેશવા દીધા ન હતા. પરંતુ અમારા કેમેરામાં પાંજરાપોળનો કર્મચારી કેદ થયો હતો, કે જે સ્વીકાર કરી રહ્યો છે કે ગઈકાલે ઝડપાયેલો વ્યક્તિ પાંજરાપોળનો પૂર્વ કર્મચારી છે. બકરાઓ મરી ગયા છે, ખબર છે એ તો અમને પૂછો ને, આપ્યો નંબર. હા, નંબર આપ્યો ને. આ વ્યક્તિ તમારે કામ કરે છે. આ ભાઈ જે પકડાયા છે એ નાઇટ ટાઈમમાં આવે છે, કામ કરે છે, કોન્ટ્રાક્ટમાં છે, ડેલી બેઝ ઉપર. મને કશી ખબર નથી. તમે ઓળખો છો ભાઈને? મેં એને જોયો છે એટલું મને ખબર છે. જો હું છે ને, સૌ ચીપકી વાત છે, હું રિટાયર્ડ માણસ છું. અચ્છા. કામ ધંધો કરતો નથી, ટાઈમપાસ માટે આવું છું. કેટલો પગાર આપે તમને? ઓનરેરી ટાઈમપાસ માટે, ઓનરેરી ગૌ સેવા માટે આવું છું.